हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांश स्टडी सर्कल। आज ये वीडियो रे भूमिरूप विषय में किसी एमसीक्यू नहीं आसी चलू ताकू आलोचना करवा। प्रश्न 1 छतुशिला क्या द्वारा सृष्टि होता है ना उत्तर है पवन। प्रश्न 2 केउंटी सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि होता है केउंटी ना उत्तर है बेलाभूमि। प्रश्न 3 पटु व्यंजन पहाड़ के अनुसार सृष्टि होता है ना उत्तर है पाददेश। प्रश्न 4 चिन्हबद्ध अंचल भूपृष्ठ शुष्क नदी उपत्यका कौन कहुच्छी कौन ना उत्तर है अदृश्य उपत्यका। प्रश्न 5 निम्नलिखित केउं भूमि रूपटी नदीर कार्य द्वारा सृष्टि होना केउंटी ना उत्तर है बालुका स्तूप। प्रश्न 6 भूमिकंप उत्पत्ति स्थल को कौन कहुच्छी ना उत्तर है केंद्र। प्रश्न 7 निम्नलिखित केउं महादेश आंगारलैंड अंतर्भुक्त नथिला केउंटी ना उत्तर है आफ्रिका। आफ्रिकाटी ना गोंडवाना लैंड। प्रश्न 8 पर्वत ढाल हिमवाह द्वारा सृष्टि आरामचल सदृश भूमिरूप को कौन कहुच्छी ना उत्तर है सर्क। प्रश्न 9 निम्नलिखित केउं जलप्रपात पृथ्वीर उच्चतम जलप्रपात अटे ना उत्तर है आंजाल जोटा कि दक्षिण अमेरिका भेंजुआल देश में अवस्थित। प्रश्न 10 निम्नलिखित पर्वत गुड़िक मध्य केउंटी एक स्तूप पर्वत केउंटी स्तूप पर्वत ना उत्तर है सातपुराटी एक स्तूप पर्वत। आल्पस रॉकी आंडीज ये तीनोटी हेले भंगिल पर्वत। तीन हेले कौन ना भंगिल पर्वत। सातपुरा है एक स्तूप पर्वत। प्रश्न 11 त्रिकोणमिति केउं श्रेणी भूमिरूप अटे केउंटी ना उत्तर है तृतीय। प्रश्न 12 भारतर दाक्षिणात्य मालभूमि क्या द्वारा सृष्टि होइछि क्या द्वारा ना उत्तर है लाभा। प्रश्न 13 केउंटी पृथ्वी त्वरित चलन जोगु होइथाय केउंटी ना उत्तर है अग्नि उद्गीरण। प्रश्न 14 अश्वाक्षरावती ह्रद केउंटी देखा जाउछि केउंटी ना उत्तर है नदी उपत्यका। प्रश्न 15 निम्नलिखित केउं महादेश गोंडवाना लैंड अंतर्भुक्त नथिला केउंटी ना उत्तर है एशिया जोटा कि आंगारलैंड अवस्थित थिला। प्रश्न 16 अस्मर अर्थ कौन ना उत्तर है शिला। प्रश्न 17 अश्वमंडल भूपृष्ठ प्राय केते गभीरता पर्यंत विस्तृत ना उत्तर है 200 किमी। प्रश्न 18 भूकंप केन्द्र केते प्रकार तरंग सृष्टि होता है केते प्रकार ना उत्तर है 3 प्रकार। गोटे है प्राथमिक तरंग बा अनुदीर्घ तरंग कहवा आ गोटे है द्वितीयक तरंग बा अनुपस्थित तरंग गोटे है लंब तरंग बा पृष्ठ तरंग। प्रश्न 19 दुईटी च्युतिर मध्यवर्ती अंश दबी जाए निम्नलिखित केउं अंशटी सृष्टि होता है केउं अंशटी ना उत्तर है ग्रस्त उपत्यका। और ऊपर को उठिले कौन होची ना स्तूप पर्वत सृष्टि होता है ऊपर को उठिले। प्रश्न 20 केउंटी एक द्वितीय श्रेणी भूमिरूप ना उत्तर है महिषपान। जलप्रपात है तृतीय श्रेणी। महासागर है प्रथम श्रेणी। त्रिकोणमिति है तृतीय श्रेणी।
ମହିଷପାନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 21 ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ଲାଭା ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲାଭା ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ତ୍ୱରିତ ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥାଏ? କେଉଁଠି? ନା ପର୍ବତ ଗଠନ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 କେଉଁ ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି? କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କେଉଁ ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 25 ମହାଦେଶର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ମହିଷପାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ଏକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ନୁହଁ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଳଭୂମି। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ମାଳଭୂମିଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପର୍ବତ ଗଠନ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଟା? ପର୍ବତ ଗଠନଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 28 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଶାଳ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଞ୍ଜିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 29 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାସାଗରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆନ୍ଥଲାସା। ପ୍ରଶ୍ନ 30 କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ସେ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ପ୍ରଶ୍ନ 31 କେଉଁଟି ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ୟୁରୋପ। ଇଏ ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 32 ଟେଥିସ୍ କ'ଣ? ଟେଥିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସାଗର। ପ୍ରଶ୍ନ 33 ବାଳଚନ୍ଦ୍ର ଆକାର ବାଲିର ସ୍ତୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବାରଖାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 34 ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଉଛି? କେଉଁଥିରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 35 ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୂନ ପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରୁ ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଚୂନ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କାଚ ପରି ଚୂନ ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 36 ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳ ଭୂମି ତଳେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁମ୍ଫା। ପ୍ରଶ୍ନ 37 ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳ ଭୂମିର ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ଶୋଷି ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାହାଳି ସଦୃଶ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ଡୋଲାଇନ୍। ଉତ୍ତର ଡୋଲାଇନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 38 ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଉଭାଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 39 ନଦୀ ବାଙ୍କଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 40 ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଶ୍ନ 41 ଟ୍ରାକ୍ କ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଷ୍ଟମ୍ପ। ପ୍ରଶ୍ନ 42 ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯିବା ଫଳରେ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ
କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 83 ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର ହେଲା 2। ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ୱରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧୀର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 44 ଗତିଶୀଳ ବରଫ ରାଶିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ହିମବାହ। ପ୍ରଶ୍ନ 45 ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ମାଗ୍ନା ପଦାକୁ ଆସେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଭା ପଥ ବା ନିର୍ଗମ ପଥ।